الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة
ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل باعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا سارع الغوث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi telah mengizinkan kita untuk menghadiri majlis yang penuh dengan barakah, majlis Al-Hadiyun Nabawi, yang pada malam hari ini insya-Allah bersama kita tetamu yang tidak asing lagi, iaitu Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, yang akan meneruskan mensyarahkan kitab daripada Sa'adatul Ma'ad wal Mahya, mensyarahkan qasidah Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, iaitu Idza Syi'ta an Tahya.
yang telah berlangsung beberapa sesi, maka insya-Allah pada malam hari ini Al-Habib Ali Zainal Abidin akan meneruskan bait yang ke-6 daripada syair tersebut, yang mana ianya telah disyarahkan oleh guru kita yang mulia Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, yang juga telah mengasaskan Majlis Al-Hadith Nabawi khususnya kepada para jemaah yang berada di Singapura. Maka tanpa membuang masa, kita menjemput Al-Habib Ali Zainal Abidin untuk memulakan majlis pada malam hari ini. Fadhal Habib. Afwan, habis sedikit kelewatan. Kita menantikan Habib Ali insya-Allah. Sebelum itu, untuk pengetahuan para jemaah sekalian, Majlis Al-Hadith Nabawi telah bermula daripada tahun 2016. Maknanya sudah hampir 5 tahun majlis ini diasaskan. Bahkan majlis yang pertama telah dijalankan dan dipimpin oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin, menerangkan tentang kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada malam hari ini juga giliran beliau namun kitab yang berlainan, iaitu kitab yang telah kami sebutkan tadi. Mudah-mudahan ada keberkatannya, yang kita seperti mana yang pernah Habib mengatakan, walaupun kita berjauhan daripada mata namun kita dekat berada di dalam hati. Mudah-mudahan para habaib, para ulama senantiasa berada dalam hati kita agar kita dapat sama-sama mendapatkan kasih sayang mereka, terutama daripada datuk mereka junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, Al-Habib Ali sudah sedia. Kita menjemput beliau untuk memulakan majlis pada malam ini. Fa tafaddal Habib. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam majlis ilmu anjuran Al-Hadith Nabawi Singapura yang diadakan pada setiap bulan sekali melalui online, yang kita berharap moga-moga Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan kita secara fizikal di masa yang dikehendaki oleh Allah dan terbaik bagi kita, dan itulah harapan, rayuan, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan moga-moga majlis ilmu yang diadakan walaupun melalui skrin, kita mengharap moga-moga pahalanya diberikan oleh Allah lengkap, seakan-akan kita bersemuka, bermuwajahah, berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat, setiap amal perbuatan bergantung dengan niatnya. Dan seseorang itu bila mana terbiasa melakukan amal perbuatan baik lalu terhalang untuk melakukannya karena sebab-sebab tertentu, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna lengkap pahalanya seakan-akan ia berbuat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pahala dan pemberiannya, rahmatnya, inayahnya, taufiknya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kita teruskan apa yang menjadi muqarrar, ketetapan dalam majlis ilmu bulanan, membaca buku kitab Sa'adatul Ma'ad wal Mahya, syarah qasidah Idza Syi'ta an Tahya, bait syair yang disusun oleh Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Ali Al-Haddad dan disyarahkan oleh Al-Allamah, Al-Murabbi, Al-Fadhil, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Dan kita sampai ke bait yang ke-6. Qala radhiyallahu anhu wa takhluda fi a'lal jinani muna'aman hadhiyan
biqurbil wahidil ahadil watri. Dan kalau kamu mahu hidup bahagia kekal di syurga yang tertinggi dalam keadaan kamu merasakan nikmat dan bertuah untuk dekat dengan Tuhan yang Maha Esa lagi tunggal. Mukaddimah daripada bait-bait syair ini satu tawaran daripada Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Tawaran yang di-offer berdasarkan dengan makrifahnya, ilmunya, berdasarkan dengan apa yang sudah dilalui olehnya, pengalamannya dan juga penghayatannya kepada Al-Quranul Karim, kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilalui oleh Al-Qutb Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad ingin dikongsi kepada kita dalam bentuk tawaran dan offer. Idza syi'ta an tahya sa'idan. Kalau kamu mahu hidup bahagia sepanjang umur kamu, di dunia bahagia, mendapat nikmat bahagia, dalam keadaan musibah bahagia, dalam keadaan senang bahagia, dalam keadaan masalah juga pun bahagia, dalam keadaan sehat bahagia, dalam keadaan sakit pun bahagia, yakni sepanjang umur bahagia. Tidak cukup itu, bahagia di barzakh juga. Tak cukup di barzakh bahagia, ketika dibangkitkan juga. Tak cukup masa dibangkitkan, ada kebahagiaan yang begitu diharapkan, begitu diinginkan, begitu diminta oleh setiap hamba, yaitu untuk berada di syurga, seperti sentiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami merayu memohon kepada Engkau ridhamu dan syurga, dan aku berlindung kepadamu daripada murkamu dan neraka. Yang diminta syurga. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Balasan yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah syurga. Tapi tak semua orang boleh mendapatkannya. Ada yang mendapatkan syurga itu, tapi orang yang ada kriteria tertentu. Sebelum diuraikan oleh Imam Abdullah bin al-Haddad, apakah kriteria yang boleh membawa orang pergi ke syurga, diuraikan atau diungkapkan terlebih dahulu oleh beliau, apakah itu syurga dan berapa lama seseorang berada dalam syurga. Katanya wa takhluda fi a'lal jinan. Kalau kamu mahu hidup kekal berada di syurga. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jinan itu jamak daripada jannah. Jannah itu arti bahasanya ada dua. Yang pertama, jannah itu kebun. Syurga diberi nama jannah disebabkan oleh kerana di syurga banyak kebun-kebun. Namun tidak boleh digambarkan kebun di syurga itu macam kebun kita di dunia. Katanya di dalam syurga itu ada kebun, ada pokok yang daunnya itu rindang sepanjang orang berjalan. Kalau ikut masa di dunia, perjalanan 100 tahun rindangnya pokok itu. Mana di dunia ada pokok rindang sepanjang itu? Tidak ada, di surga ada. Ini gambaran, salah satu gambaran yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syurga yang namanya jannah, yang artinya adalah kebun, karena di syurga pun juga ada kebun-kebun yang cukup indah, yang tidak dapat dibayangkan keindahannya dengan apapun yang dilihat oleh mata manusia di atas muka bumi ini. Jannah atau syurga itu diberi nama jannah kerana asal usulnya daripada kata al-jinnu. Yani jannah itu arti bahasanya juga tersembunyi, tidak kelihatan, tidak nampak.
Oleh sebab itu, jin diberi nama al-jin. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Diciptakan jin, diberi nama al-jin, itu sebabnya jin tak dinampak oleh mata. Syurga itu diberi nama jannah kerana hakikatnya tidak pernah mata nampak dan melihatnya. Oleh sebab itu diberi nama jannah. Jadi jannah ini daripada bahasanya artinya kebun karena syurga itu banyak kebun, dan diberi nama jannah karena tersembunyi, hakikatnya tiada sesiapa yang tahu melainkan bila mana nanti manusia masuk ke dalamnya. Wa takhluda fi a'lal jinan, dan kalau kamu mahu hidup kekal di syurga, yakni ada banyak syurga, ada darajat dalam syurga. Syurga ini ada 8 darajat. Di dalam satu syurga ada banyak darajat. Kata Asy-Syarih di sini atau mensyarahkan Al-Fadhil Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin hafizahullah wa matta'ana bihayatih, beliau mengatakan ja'a fi ba'd al-akhbar, ada dalam beberapa riwayat kalau syurga ini darajatnya sejumlah huruf di dalam Al-Quranul Karim. Sebanyak mana huruf itu di dalam Al-Quranul Karim, itulah darajat-darajat yang ada di dalam syurga. Dalilnya adalah diambil daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah, yakni Quran ini, dan naiklah kamu dengan membaca Al-Quran ini. Warattil, dan tartillah kamu membaca Al-Quran. Kama kunta turattil fid dunya, seperti mana kamu membaca Quran di dunia. Ini kata-kata ini akan diseru kepada orang yang berada di syurga untuk dinaikkan pangkat darjatnya berdasarkan bacaan Qurannya ketika berada di dunia. Sebanyak mana ia membaca Al-Quran, berapa kali ia khatam, sejumlah banyak mana ayat dia berhenti sebelum wafat, itulah tempatnya dia nanti darjatnya di syurga. Oleh sebab yang demikian, hadis ini memberitahukan kepada kita bagaimana Al-Quran menjadi penentu kepada pembacanya untuk mendapatkan darjat nanti di syurga. Moga-moga Allah menjadikan kita orang yang sentiasa beriring dengan Al-Quranul Karim untuk membacanya, menghayatinya, dan ditempatkan di tempat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedudukanmu di syurga itu bergantung kepada ayat mana kamu berhenti ketika membaca Al-Quran di dunia sebelum wafat. Ayat mana kamu berhenti, itulah kedudukan kamu di syurga. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takhluda fi a'lal jinan, dan kamu akan kekal di syurga yang tinggi darjatnya. Darjatnya tadi saya sudah gambarkan sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diuraikan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kemudian katanya muna'aman, yakni berada darjat yang tinggi dalam keadaan nikmat di syurga. Bagaimana, kata beliau mengatakan, bi ayyi na'imin a'asifuhu ana, kata beliau, yakni nak paham nikmat syurga tu macam mana? Saya ini boleh ke ceritakan nikmat syurga? Atau sesiapapun daripada manusia, atau malaikat, atau sesiapapun juga, tak ada sesiapa yang boleh nak menggambarkan bagaimana nikmatnya syurga. Kita ini kalau ada sesuatu makanan yang kita makan itu sedap, maka kita akan mengatakan sedap atau lezat. Kalau ada makanan lain yang sama lebih sedap, maka dia tak ada kata-kata lagi yang lain lah, kecuali ini lebih sedap. Tapi yang lebih lagi daripada sedap, tak ada kalimat boleh menggambarkan. Yang boleh kita katakan sangat sedap, atau lebih sedap, atau ungkapannya suadap, macam tu.
Ya kan, dia tak ada apa gambaran yang boleh nak diuraikan secara hakikatnya. Apa sebabnya? Yang merasa di sini, jadi mulut ini, lidah tak boleh nak mengungkapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'dattu li ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku di syurga orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disediakan? Mala ainun ra'at, yang tak pernah ada mata yang memandang keindahannya. Yakni kalau keindahan yang ada di mana saja dijadikan jadi satu, tak ada apa-apanya berbandingkan dengan keindahan di syurga. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar oleh telinga pun apa saja bentuk keindahan yang didengar oleh telinga. Kita nak khayal pun keindahan itu pun juga, syurga lebih indah daripada apa yang kita khayalkan. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas pun dalam hati manusia. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang nikmatnya syurga. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan tak ada sesiapa pun yang bernyawa yang tahu apa yang disembunyikan oleh Allah daripada mereka, min qurrati a'yun, daripada segala kenikmatan. Tak ada siapa yang boleh tahu. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas perbuatan mereka, yakni ketika berada di dunia. Bertuahlah orang yang ketika berada di dunia beriman, beramal, bertakwa, melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah, yakni sesungguhnya sil'ah, yakni sil'ah ini secara bahasanya barang yang akan dijual atau sesuatu yang berharga, itu mahal. Barang berharga yang disediakan oleh Allah ini adalah syurga. Walihada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil. Barang siapa yang takut, maka dia akan masuk. Maksudnya, yang takut kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, hidup di dunia bertawadhu, hidup di dunia berzikir, hidup di dunia membaca Al-Quran, hidup di dunia berkata jujur, hidup di dunia memegang amanah, hidup di dunia tidak berkhianat, hidup di dunia tidak zalim, hidup di dunia tidak mengumpat, hidup di dunia tidak memaki, hidup di dunia tidak menyakiti orang lain. Semua perintahnya dilakukan, yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, maka dia telah masuk dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man adlaja, yang sudah masuk dalam bentengnya Allah tadi, balaghal manzil, yakni akan sampai ke syurga. Hada balasan orang yang ini, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhluda fi a'lal jinani muna'aman hadhiyan biqurbil wahidil ahadil watri. Selain daripada nikmat yang ada di syurga, ada nikmat namanya nikmat hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah akan ridhonya, dekat dengan Allah akan rahmatnya, sehingga seseorang berada di dalam syurga berpindah daripada satu nikmat kepada yang lebih nikmat. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang nikmat syurga, wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi nikmat oleh Allah di syurga yang serupa tapi tak sama. Yakni nampak buah apple warnanya sama, pokoknya daripada pokok yang sama, tapi rasanya tak sama. Didatangkan makanan di syurga dimakan, datangkan yang berikutnya. Ini makan macam yang tadi. Nampaknya serupa, tapi rasanya tak sama. Yang kedua lebih nikmat daripada yang pertama. Yang ketiga lebih nikmat daripada yang kedua. Yang keempat lebih nikmat daripada yang ketiga. Mana ada orang boleh buat yang demikian di dunia? Tak ada. Yang ada di syurga ini pemberian yang Allah berikan kepada mereka yang berada di dalam syurga. Semoga Allah menulis nama-nama kita ahli al-jannah. Amin. Allahumma amin. Bait yang ketujuh. Wa tanzurahu bil aini wa huwa muqaddasun anil aini wat takyifi wal haddi wal hasri.
Dan di dalam syurga di mana kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kamu dapat melihat kepada Allah. Bil aini, dengan mata. Wa huwa muqaddasun, Allah Maha Suci. Ketika kamu dianugerahi melihat kepada Allah, Allah Maha Suci. Daripada apa? Anil ain, daripada di mana. Wat takif, macam mana. Wal had, batasan. Wal hasar, bentuk. Dengan demikian ada anugerah diberikan oleh Allah kepada penghuni syurga dapat tengok kepada Allah. Namun melihat kepada Allah tidak dilihat di mana, yakni bertempat, macam mana, adanya wujud bentuk, had, batasan, mungkin ada sesuatu yang membatasi besar atau kecil, yang demikian tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Apa yang terfikir dalam benak fikiran kamu tentang Allah, yakni macam mana bentuk dan secara jisimnya, maka Allah itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Apa sebabnya? Kita kalau menghayalkan hakikatnya Allah, khayalan kita itu sudah makhluk, walaupun khayal. Macam mana kita nak menisbahkan Al-Khaliq yang maha menciptakan dengan sifat makhluk yang ada dalam otak fikiran kita? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak sama dengan apapun daripada makhluknya, dan Allah maha mendengar lagi maha menyaksikan. Ada nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada penghuni syurga sebagai pemberian yang menyenangkan dan membahagiakan kepada penghuni syurga adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah nanti di hari kiamat nadhirah, bercahaya, berseri-seri, bahagia, ceria, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka akan menyaksikan. Dengan dalil ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada penghuni syurga yang tertinggi sekali adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ketika dianugerahkan oleh Allah dapat melihat Allah, lupa kepada nikmat mereka berada di syurga. Yakni sudahlah syurga itu nikmat, ketika tengok kepada Allah teralihkan segala kenikmatan yang dirasa di syurga itu, tertumpu semuanya kepada melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sentiasa mereka merasa teringin selalu untuk melihat kepada Allah. Namun tidak semua orang sama mendapatkan anugerah nikmat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung amalnya di dunia. Walihada dijelaskan oleh Al-Habib Umar dalam syarahnya, menjelaskan tentang melihat kepada Allah ini adalah tidak boleh digambarkan dengan kita melihat dengan mata kita. Setiap apa yang dapat dikesan oleh mata, maka akan tertakluk pada pandangan itu bentuk, besar kecil, rendah tinggi, saiz, lebar, sempit. Itu yang boleh dikesan oleh mata. Tidaklah demikian pada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat golongan-golongan ahlil milal, atau golongan-golongan yang lebih banyak menggunakan akal fikiran. Ada yang menafikan bahwasanya tidak ada Allah boleh dilihat, karena apa yang dilihat oleh mata ini adalah bentuk fisik, bentuk jisim, bentuk ada wujud tertentu, sementara Allah tidak boleh dijisimkan. Maka dinafikanlah nikmat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala oleh golongan seperti ini, seperti golongan Mu'tazilah. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah
mengatakan bahwasanya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ianya ada dengan mata ini, akan tetapi ianya adalah secara hakikatnya dengan basirah, yakni penglihatan dalam hati dan juga dalam jiwa seseorang yang bertukar penglihatan itu kepada amr ma'nawi, bukan kepada jisim, yakni bukan melihat kepada Allah dalam bentuk jisim, dalam bentuk wujud fizikal. Perbandingannya seperti ini. Kata beliau di sini mengatakan di akhirat nanti kita ada beberapa hadis yang menggambarkan bagaimana amal perbuatan kita ini, amal perbuatan yang kita lakukan di dunia, nanti di barzakh akan diubah wujud. Wujud tertentu yang indah dilihat, sedap dipandang, yang menemani kesunyian orang yang beramal di alam barzakh. Sementara perbuatan kita di dunia ini, ihsan, ibadah yang kita lakukan ini tidak dapat dilihat wujudnya secara jisim. Nak dikatakan amal ibadah ihsan. Praktikalnya ada, lalu diletakkan di timbangan nanti di akhirat itu macam mana bentuk timbangan amal tuh? Adakah bentuknya 4 persegi ke segitiga ke, macam mana nak timbang? Dalam hadis dinyatakan amal perbuatan manusia di dunia, di barzakh nanti akan diwujudkan wujud tertentu untuk menemani kesunyian orang yang berada di alam barzakh. Walaupun amalnya di dunia ini tidak nampak dalam bentuk jisim, dalam bentuk jirim, wujud fizikal. Tapi di barzakh diwujudkan dalam bentuk wujud fizikal, menemani kesunyian orang yang beramal. Lalu ditanya, siapakah kamu yang menemani kesunyian aku? Dia menjawab, aku adalah amal kamu yang baik. Dia pun boleh communicate, boleh bercakap. Apa sesuatu yang sukar bagi Allah Subhanahu wa taala? Tak ada yang sukar. Sebaliknya orang yang ada di dunia amalnya zalim, amalnya maksiat, amalnya mungkar. Perbuatan amal itu juga di akhir di barzakh nanti diwujudkan dalam bentuk wujud makhluk yang menakutkan. Kata orang itu, kamu ini siapa yang menambahkan ketakutan aku yang dalam kesunyian? Sudahlah sunyi, takut, ditambahkan lagi bentuk wujud makhluk yang menakutkan. Katanya aku adalah amal kamu. Dia pun bercakap juga. Wujud amal yang tak nampak wujudnya di dunia ini secara jisim, secara fizikal, di barzakh boleh dalam bentuk jisim. Di akhirat nanti orang ketika berhadapan dengan amal timbangan, setiap amal perbuatan manusia, kata-katanya, perbuatannya, diwujudkan wujud tertentu diletakkan di timbangan. Untuk melihat, demikian amal buruknya, letakkan timbangan juga, mana yang lebih berat. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Orang yang berat amal timbangan baiknya, ada timbangan. Kalau ada timbangan, ada yang ditimbang. Yang ditimbang amalnya. Amal kita di dunia ini akan wujud-wujud tertentu diletakkan dalam timbangan. Walaupun di dunia tidak dinampak amal itu. Idzan kalau amal di dunia yang tidak nampak boleh diwujudkan dalam wujud tertentu untuk ditimbang atau di alam barzakh dalam wujud tertentu, sama juga dalam hal melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak selalunya apa yang biasa dilihat oleh mata dalam bentuk fizikal ini ianya adalah sama kepada Allah, tidak demikian. Yang dilihat kepada Allah adalah ma'nawi, bukan adanya bentuk jirim atau jisim tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Kamu akan melihat kepada Tuhan kamu seperti mana kamu tengok kepada bulan ini. Malam itu bulan purnama nampak bulan jelas. Tak ada awan yang menghalangi bulan. Kata Nabi, nanti di akhirat kamu akan tengok kepada Tuhan kamu
dengan clear, dengan jelas seperti mana kamu tengok kepada bulan purnama ini. Maksudnya adalah jelasnya, bukan dalam bentuk wujud jisim, tidak clearnya. Maksudnya hakikat yang benar untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman tanpa tempat, tanpa batas, tanpa macam mana bentuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diperlukan bagi kita al-iman. Percaya kepada apa yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala bukan dalam bentuk huruf, bukan juga dalam bentuk suara. Karena suara itu sifatnya makhluk dan huruf pun juga hanya makhluk. Tapi Allah berfirman kepada hamba, hamba pun faham firman Allah Subhanahu wa taala. Ianya juga adalah gambaran seperti mana kita yakin kalau firman Allah itu tidak dalam bentuk wujud huruf atau suara, tapi ianya adalah spiritual, itu difahami oleh orang yang mendengarkan seakan-akan ianya ada suara dan ada huruf, seperti mana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika memanggil kepada ahli syurga. Katanya, wahai ahli syurga, adakah kamu sudah puas hati dengan pemberian aku padamu? Kata mereka mengatakan, ya Allah, bagaimana kami tidak puas hati dengan pemberian yang kau berikan kepada kami, yakni tentang syurga ini. Kemudian Allah berfirman, mahukah kamu aku beri kepada kamu yang lebih baik daripada apa yang kamu dapat saat ini? Yakni di syurga, ada yang lebih baik. Kata mereka yang berada di dalam syurga, apa yang lebih baik wahai Allah? Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku anugerahkan kepada kamu ridhanya aku padamu dan aku tidak murka kepada kamu selama-lamanya. Ini dialog ada atau tidak? Allah berbicara atau tidak? Berfirman atau tidak? Ada dialog. Dialog ini tidak boleh digambarkan adanya suara, adanya huruf, karena Allah Maha Suci daripada menyerupai makhluknya, tetapi ianya digambarkan dengan adanya dialog yang dapat difahami antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini 6 bait pertama yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam bentuk offer. Kamu mahu bahagia di dunia, di barzakh, ketika dibangkitkan, ketika di padang mahsyar, ketika berhadapan dengan Allah, dan kamu mahu bahagia, hidup kekal di syurga, dekat dengan Allah, nikmat, dan dapat melihat kepada Allah, mahu itu semua? Bait yang ke-8 baru kita akan mula. Yakni kalau kita ini, walillahil mathalul a'la. Kita kalau anak kita kita bagi offer kepada dia, ya, contohnya mahu pakaian baru, mahu kasut baru, mahu handphone baru, mahu melancong pergi ke tempat-tempat untuk menikmati, nak pergi umrah atau pergi haji, nak di offer macam tu banyak kan? Yang kena offer tu macam tu, naklah, lebih kurang macam tu lah. Imam Al-Haddad memberikan, ya Allah, memberikan tawaran untuk seseorang ini hidup sepanjang marhalah, sepanjang fasa yang akan dilalui, semuanya no problem. Mula daripada hidup di dunia sampai nanti dibangkitkan. Apakah langkahnya untuk mendapatkan kesemua itu? Alaika bitahsinil yaqin. Fa innahu idza tamma sara al-ghaibu 'ainan bila nukri. Hendaklah kamu mengindahkan keyakinan kamu, memperelok keyakinan kamu, menyempurnakan keyakinan kamu. Innahu idza tamma, keyakinan kalau sempurna, kalau elok, kamu dapat itu keyakinan, saral ghaibu,
Perkara yang gaib akan berubah menjadi ainan bila nukri. Jelas, tanpa diragukan. Langkah pertama untuk meraih kesemua tadi yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad, tawaran yang di-offer oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, bermula daripada memperbaiki keyakinan. Apakah itu yakin? Kata Syarih di sini mengatakan ibaraan quwwatul iman. Yakin itu simbol kepada kekuatan keimanan. Wa thabatuhu, dan ketetapannya. Wa rusukhihi, dan rusuh itu kalau simbol kepada kekuatan, ya thabit atau macam gunung yang tak goyang. Sekuat apapun angin, gunung tak goyang. Itu namanya rasikh fil qalbi, yang mana keyakinan yang kuat, mantap dan tidak bergerak yang ada di dalam hati, hatta yasir katawdil syamikh, katawdil syamikh, sehingga keyakinan yang ada di dalam hati itu katawd, umpama gunung, syamikh yang kuat. Hadza arti keyakinan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-yaqin huwa al-iman kulluh. Al-iman huwa keimanan itu terletak kepada keyakinan secara kesempurnaan. Al-iman, keimanan itu adalah keyakinan secara sempurna. yakni hakikat keyakinan adalah kesempurnaan iman. Iman yang sempurna diraih dengan keyakinan. Tak boleh dipisahkan antara keduanya. Al-yaqin huwa al-iman kulluh. Al-yaqin huwa al-iman kulluh. Keyakinan itu adalah hakikat kesempurnaan daripada al-iman. Di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi masaibad dunya. Ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keyakinan. Termasuk doa beliau meminta keyakinan pada setiap subuh. Beliau meminta keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, agihkanlah kepada aku daripada rasa takut padamu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'siyatik. Yang mana dengan rasa takut kepadamu itu dapat menghalang aku daripada berbuat maksiat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan anugerahkanlah kepada aku ketaatan yang dengannya aku dapat meraih syurgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dan anugerahkanlah kepada aku keyakinan yang dengan keyakinan itu akan menjadi ringan padaku musibah-musibah keduniaan yang menimpa. Dinisbahkan keyakinan di sini dengan musibah, artinya bahagian yang meringankan seseorang ketika berhadapan dengan musibah kalau mempunyai keimanan dan keyakinan kepada Allah, kalau apa yang terjadi walaupun musibah adalah perkara sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa yang menimpa daripada musibah di atas muka bumi ini, di timur, di barat, di utara, di selatan, atau musibah yang menimpa kamu, tadi musibah menimpa kat luar, kita pun dengar macam-macam musibah berlaku kan, perang sana, musibah sini, banjir sana, banjir sini. Mungkin tak berlaku kepada kita.
Tapi kita mendengarnya susah hati. Walaupun tak kena kepada kita. Ya kan? Itu pun musibah yang menimpa di luar. Atau musibah menimpa kepada diri kamu sendiri. Kita sendiri kena musibah. Illa fi kitabin. Musibah menimpa di sana sini itu, atau menimpa kepada kamu, fi kitab. Sudah dicatat dah. Skripnya sudah dicatat. Tak mungkin miss. Tak mungkin lepas. Catatannya sudah selesai, kejadiannya belum. Menunggu tarikh, masa, waktu yang Allah tentukan. Keberadaan kita di tempat ini, saya di Darul Murtada, yang ada di hadapan saya, ini kamera dan orang-orang yang duduk di hadapan saya, dan juga orang menyaksikan masing-masing, mungkin ada yang di rumahnya, mungkin di keretanya, mungkin di kedainya, mungkin di mana mereka berada. Ini semua tak berlaku, melainkan sudah dicatat. Kalau tak dicatat, lah saya ada, wala semua ada. Wala kamera pun ada. Semua itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Setiap apa yang mereka lakukan itu fi zubur, dicatat oleh sudah. Wa kullu saghirin wa kabirin, setiap yang kecil dan besar semuanya mustatar, sudah dicatat. Tak akan miss. Bagi orang yang punya keyakinan seperti itu, bila mana apa-apa berlaku kepada dia dengan dasar imannya kepada apa yang sudah termaktub di atas, hanya menunggu apa yang akan berlaku. Kalau berlaku, kita mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah dah tentukan apa yang berlaku pasti akan berlaku. Wahakadha, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, likai la ta'sau ala ma fatakum, supaya kita tidak merasa kesal kepada apa yang kita terlepas, yakni kita tak dapat. Wala tafrahu bima atakum, tak seronok ketika apa kita dapat, dah semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahakadha, keimanan dan keyakinan seseorang bila hidup di dunia penuh dengan keyakinan, hidupnya pun juga tenang. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sukar, dalam keadaan problem, tak ada problem, sehat, sakit, dia tak berubah. Lihat kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, "Lau kushifa al-ghita masdadtu yaqina." Kalau hijab ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semua yang gaib nampak jelas depan mata ini, tak akan lagi bertambah keyakinan. Maknanya dah full dah. La ilaha illallah. Maka kata beliau Asy'ari di sini mengatakan bahwasanya maratibul yakin atau wa huwa maratib, keyakinan ini ada peringkatnya. Yang pertama namanya ilmul yakin. Yang kedua namanya ainul yakin. Yang ketiga namanya haqqul yakin. Tiganya ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Ini dalam surat At-Takatsur. Dalam surat Al-Waqi'ah disebutkan tentang haqqul yaqin, yaitu Fasalamun ala ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza la haqqul yaqin. Ada tiga. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Kata Asy-Syarih di sini mengatakan, diberikan perumpamaan. Nak tahu ilmul yaqin, ainul yaqin dan haqqul yaqin ini macam mana? Kata Habib Umar memberikan perumpamaan. Masa itu beliau sedang rauhah. Katanya, kalau ada orang di luar sana dengar, kalau di musalla, itu musalla Darul Mustafa namanya musalla Ahlul Kisah, ada rauhah, orang di luar sana dapat kabar dan kabarnya sampai ke telinganya, maka yang mendengar kabar, kalau di surau itu musalla Ahlul Kisah ada majlis, ada rauhah, maka orang yang dengar kabar ini dan kabarnya benar,
dia akan mengatakan ini dinamakan ilmul yaqin. yakni dia tahu akan adanya majlis di musalla di surau Ahlul Kisah. Ini namanya ilmul yaqin, dapat kabar. Kemudian dia datang, pergi ke surau, musalla Ahlul Kisah, naik, pergi datanglah. Sampai masuk pintu, nampak dari jauh, ada majlis, orang sedang duduk, berhalaqah semua. Dia nampak dari jauh. Ini namanya ainul yaqin, dia nampak dengan matanya. Kalau dia masuk, dia duduk, join, dengar, ini namanya haqqul yaqin. Itu perumpamaan mudahnya untuk memahami ilmul yaqin, ainul yaqin, dan juga haqqul yaqin. Hal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu daripada makhluknya. Sehingga dengan keyakinan yang diberikan oleh Allah bergantung kepada kedudukan makhluk itu di sisi Allah. Para anbiya meraih yang tertinggi daripada keyakinan. Kemudian setelahnya adalah golongan para awliya, dari golongan siddiqin, dari golongan para salihin, yang masing-masing berbeza satu dengan yang lainnya mengikut kedudukan yang Allah berikan. Salah seorang sahabat Nabi SAW bernama Harithah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah," ditanya oleh Rasulullah, "Ya Harithah, kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu pagi ini?" Kata Harithah mengatakan, "Asbahtu mu'minan billah." Saya hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Orang kalau tanya bagaimana keadaanmu hari ini, mungkin sebagian orang alhamdulillah sehat walafiat. Harithah menjawab, saya dalam keadaan beriman kepada Allah. Kata baginda Rasulullah, setiap perkataan itu pengakuan itu ada buktinya. Apa bukti kalau kamu beriman kepada Allah? Kata Harithah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini setelah mengatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan saya ini wahai Rasulullah sama antara debu tanah dengan emas, yakni tak tertarik hati ini kepada emas lebih daripada tanah, yakni sama. Yakni tidak ada kecenderungan kepada keduniaan. Dan aku seakan-akan melihat arasy-Nya Allah ini nampak jelas di hadapan aku. Dan seakan-akan aku melihat penghuni syurga di syurga sedang menikmati, dan penghuni neraka di neraka sedang berteriak kesakitan. Kata Nabi, "Abdun nawwarallahu qalbah, arafta falzam." Ini hamba sudah diberi cahaya di hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau dah mengetahui, mengenali, meyakini, falzam, tetaplah kamu dalam keadaan ini. Yang disebutkan oleh Harithah tadi, antara hal keduniaan dengan hal yang tak ada nilai daripada keduniaan sama rata. Artinya tak ada kecenderungan sama sekali dalam hal keduniaan. Tidak dilihat sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku seakan-akan melihat arsy. Bagaimana besarnya arsy ini? Dunia ini Allah. Kita ini dibandingkan dengan matahari, umpama makhluk kecil pada matahari yang begitu besar. Ada planet ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan matahari pada planet itu macam bumi dengan matahari. Besarnya itu planet, nak digambarkan macam mana? Tapi arasy-Nya Allah, kursinya Allah Subhanahu wa taala, dia makhluk dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya arasy, namanya kursi. Kata dalam hadis nyatakan, ini kalau letakkan umpama satu butir pasir di tengah-tengah padang pasir. Ini alam semua dibandingkan dengan arasy-Nya Allah, umpama satu butir pasir di tengah-tengah padang pasir. Luar biasa luasnya. Katanya seakan aku nampak arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala.
Dan aku melihat orang-orang di surga sedang nikmat, orang di neraka sedang diazab. Surga masa itu belum ada lagi penghuni, neraka masa itu belum lagi ada penghuni. Namun gambaran yang akan ada di surga dan akan ada di neraka sudah ada gambarannya dalam Al-Quranul Karim. Itulah yang menjadi keyakinan kepada Harithah membaca Al-Quranul Karim walaupun benda belum terjadi. Uraian Allah dalam Al-Quran diyakini ianya adalah clear, jelas, seakan-akan sudah atau sedang terjadi. Makanya Nabi mengatakan, ini hamba diberi cahaya pada hatinya oleh Allah, hendaklah kamu kekal dalam keadaan sedemikian. Hadza berkenaan dengan keyakinan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Uridat alayya al-jannah wan nar." Dihadapkan kepada saya surga dan neraka. Maksudnya ditunjukkan. Di mana ditunjukkan? Masa Nabi sedang sholat. Nabi sholat di mihrabnya di Madinah, di masjid baginda Rasulullah. Dibuka oleh Allah hijab sehingga Nabi nampak surga. Dan Nabi maju ke hadapan dan tangannya itu dihulurkan ke hadapan macam ini. Kemudian tarik balik. Lalu kemudian Nabi berundur ke belakang sampai badannya hampir menghampiri ke shaf yang pertama. Selesai daripada salat, kata Nabi, engkau mungkin nampak pelik tadi apa yang berlaku kepada aku. Sebentar tadi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala surga di hadapanku dan aku nampak indahnya. Dia nampak surga bukan macam kita nampak televisi di hadapan ni. Itu televisi screen itu nak ditunjukkan indahnya buah apple pun tak ada orang nak pergi datang nak ambil. Sebab dia tahu dalam tak mungkin ada orang siapa mengambil. Sebab ini satu-satu gambar saja. Tapi ini Nabi menghulurkan. Apa maknanya? Real. Nyata. Tak cukup itu. Nabi mengatakan, kalau aku ambil itu buah anggur yang aku nampak, maka itu buah anggur akan kekal ada di dunia sepanjang hidup dunia lah. Maksudnya apa? Yakni kalau dimakan dia akan tumbuh balik. Karena di surga tak ada yang sirna, tak ada yang hilang. Nyatanya apa yang dilihat oleh Nabi. Daripada mana Nabi nampak? Di mihrabnya, di masjid. Boleh nampak surga. Kalau begitu surga di mana? Ini bukan soalan untuk nak menggambarkan hal yang sudah di luar akal fikiran untuk berfikir. Ini perlu iman, perlu keyakinan. Walihada dikatakan al-yaqin huwal imanu kulluh. Keyakinan itu hakikat keimanan secara sempurna. Dan aku berundur ke belakang, kata Nabi. Dinampakkan neraka. Aku nampak jelasnya macam mana itu api. Sehingga aku khawatir akan terkena daripada percikan api neraka. Walihada katanya saral ghaibu ainan bila nukri. Perkara yang gaib nampak jelas dengan mata. Ini bahasa keyakinan atas apa yang dighaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mata kita. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yuqinun yakin kepada apa yang disediakan Allah di akhirat. Hadza berkenaan dengan langkah pertama bagi seseorang untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidup. Alaika bitahsinil yaqin. Hendaklah kamu mengindahkan keyakinan. Mengindahkan keyakinan dengan taat. Mengindahkan keyakinan dengan tafakkur. Mengindahkan keyakinan dengan istiqamah dalam ibadah. Mengindahkan keyakinan dengan muhasabah hidup di dunia. Mengindahkan keyakinan dengan ridha kepada ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mengindahkan keyakinan tidak ada terdetik dalam hati dan perasaan kita rasa tidak senang hati kepada apa yang berlaku.
Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, man lam yasbir ala bala'i wa lam yarda ala qada'i falyattakhidh rabban siwai. Orang yang tak mau sabar dengan dugaanku, yang tak mau ridha dengan ketentuan qada dan qadarku, cari Tuhan selain aku. Faham dong? Walihada hidup di dunia ini akan senang dan bahagia kalau ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada bait yang berikutnya, setelah dikatakan bagaimana seseorang itu mengindahkan keyakinannya, wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu huwal manhalus safi anil wal kufri. Untuk kita memantapkan keyakinan juga adalah dengan memantapkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nasihat yang kedua untuk kita berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diterajui oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa kun asy'ariyan. Jadilah kamu orang yang berpegang kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ali bin Ismail, keturunan daripada sahabat Nabi bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Keturunannya bernama Ali ibn Ismail Al-Asy'ari. Hada seorang yang menyusun balik ilmu akidah setelah munculnya ramai aliran-aliran di zaman itu yang lebih bergantung kepada hasil logical atau hanya bergantung kepada akal, sehingga mengetepikan hal-hal yang terkait dengan nas yang menuntut keimanan dengan hati percaya walaupun akal tidak dapat menjangkaunya. Wa kun asy'ariyan, jadilah kamu berpegang teguh kepada pegangan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari fi i'tiqadik, dalam keyakinanmu. Innahu, sesungguhnya pegangan itu, huwal manhalus safi, sumber yang bersih, aniz zaghi wal kufri, daripada terpesong dan juga daripada kekufuran. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit syarih atau mensyarahkan di sini, memberikan biografi tentang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ringkasnya adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini dulu belajar kepada seorang bernama Ali Al-Jubba'i, seorang imam dalam pemikiran Mu'tazilah. Melihat apa yang ada di dalam kajiannya, pengajiannya tentang dasar-dasar ilmu akidah yang diambil daripada Ali Al-Jubba'i, adanya sesuatu yang hilang daripada yang tak terjumpai daripada kebenaran. Maka satu hari Al-Imam Hasan Al-Asy'ari dia bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW dan disuruhkan atau dalam mimpinya ditanya kepada beliau, kepada Al-Imam Hasan Al-Asy'ari, aina anta min sunnati, manakah kamu ini daripada sunnahku. Disitulah beliau mula mengkaji balik apa yang sudah dipelajari daripada gurunya Ali Al-Jubba'i. Lalu beliau menggabungkan, menggandengkan, mengiringkan dua sumber ilmu. Yang pertama adalah nas, yang kedua adalah akal. Jadi dikombine keduanya dan lebih mendahulukan nas berbandingkan kepada akal. Sementara pemikiran Al-Mu'tazilah lebih mendahulukan hasil logical dan mentakwilkan apa yang ada dalam nas untuk diakalkan atau diterima oleh akal, sementara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang tidak boleh diterima oleh akal diyakini dan diimani dengan hati. Itulah perbezaan antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari daripada gurunya. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dilahirkan pada pertengahan abad yang ketiga, dan beliau yang mengembalikan kekeliruan dalam ilmu akidah yang terpesong pada zaman itu. Dan kita kalau melihat ilmu akidah itu atau ilmu tauhid adalah yang terakhir dari
disiplin-disiplin ilmu yang lain yang muncul. Tidak seperti ilmu ilmu hadis atau ilmu fiqh yang terlebih dahulu ada sebelum ilmu akidah. Kita dalam ahli sunnah wal jamaah ketika berlaku kecenderungan masyarakat kepada keduniaan, maka muncullah orang-orang seperti Al-Imam Ali Ibn Husain bin Ali bin Abi Talib As-Sajjad Zainul Abidin, muncullah Sayyidina Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, muncullah Al-Imam Sa'id siapa itu Abu Sa'id siapa itu Sa'id bin Muhammad Sa'id bin Al-Musayyib. Muncullah imam-imam yang memperbaharui ilmu kerohanian disebabkan oleh karena kecenderungan masyarakat kepada ilmu material. Jadi ini sebagai reaksi daripada keadaan yang berlaku di sekeliling. Ketika di zamannya Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Malik, mereka mengadakan atau menemukan konsep supaya memudahkan kepada masyarakat itu mengetahui hukum hakam syara. Quran itu bukan hanya hukum halal dan haram saja, banyak. Namun ada ayat-ayat yang terkait dengan hukum hakam. Dikeluarkanlah ayat-ayat yang terkait dengan hukum hakam. Hadis pun juga bukan hanya menceritakan hukum hakam, dia banyak juga tentang khabar, tentang cerita, tentang macam-macam. Pada masa yang sama, hadis pun ada hadis terkait dengan hukum hakam, haji, puasa, zakat. Ayat dan hadis yang terkait dengan hukum hakam ini dikeluarkan, disusun menjadi ilmu namanya ilmu fiqh. Muncullah imamnya Abu Hanifah An-Nu'man, Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, muncullah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ketika berlaku pemalsuan kepada hadis dan banyak daripada golongan khawarij pada zaman sahabat, muncullah orang-orang yang menyusun ilmu ilmu hadis yang diambil daripada baki para sahabat yang masih hidup, seperti ilmu hadis yang dikumpulkan oleh Malik ibn Anas dalam kitabnya Al-Muwatta, merangkumi kepada banyak hadis, bukan hanya terkait dengan hukum hakam sahaja. Dan muncullah setelah itu Al-Imam Al-Bukhari dan juga daripada ulama-ulama hadis Muslim dan yang lain-lainnya menyusun ilmu hadis dan ilmu mustalah hadis sebagai reaksi daripada kekeliruan yang berlaku pada hadis. Demikian juga ilmu tauhid dan ilmu akidah muncul sebagai reaksi daripada kekeliruan dalam keyakinan, dalam akidah umat pada ketika itu. Maka muncullah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi memperbaharui sebagai reaksi daripada apa yang berlaku kekeliruan dalam ilmu akidah. Jadi ulama-ulama ini muncul dengan konsep membaca situasi apa yang berlaku untuk menyelamatkan dan juga menegakkan kebenaran, maka disusunlah ilmu-ilmu tersebut. Jadi bila disebut akidah Abul Hasan Al-Ash'ari, bukan bermakna Abul Hasan Al-Ash'ari cipta akidah sendiri, tidak. Mengembalikan apa yang berlaku kekeliruan pada zaman itu dikembalikan seperti mana kebenaran yang ada pada zaman Nabi dan juga dengan zaman para as-sahabah, di mana Abul Hasan Al-Ash'ari menggabungkan selain daripada akal dan juga an-nas, dan lebih mendahulukan kepada nas berbandingkan kepada akal. Walihada tidak terlalu dalam zaman sahabat Nabi SAW, mereka lebih banyak berpegang atau lebih berpegang dengan dengan sederhana dan tidak ada perincian panjang lebar dalam ilmu akidah. Di zaman baginda Rasulullah SAW tak ada perincian
apa itu macam zaman kita sekarang lah, ya kan? Ada jauhar, ada arad, kemudian likulli apa itu likulli hadithin la budda lahu min muhdits, seperti dalam ilmu mantiq. Kemudian apa namanya, istilah-istilah yang digunakan pakai Allah itu ada tanpa tempat. Dahulu tak ada pembicaraan seperti itu. Yang ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala wa khalas. Ketika ditanya tentang Allah, sif lana rabbak, orang-orang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana Tuhan itu? Allah turunkan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada cerita pasal mata Allah, pasal tangan Allah, pasal tempatnya Allah di langit wala di bumi, wala Allah tersenyum atau tak masih. Walaupun hadis-hadis itu ada pada zaman itu, tapi tak ada yang tanya senyumnya Allah itu macam mana? Macam manusia ke? Tak ada yang tanya pun. Walihada para salaf ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang terkait dengan sifat Allah secara yang lintasan lafaz itu seakan-akan menyerupai kepada makhluk, mereka akan mengatakan amir ruha kama ja'at. Lalu saja. Tak perlu nak detail-detail masuk ke dalam. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tak ada para sahabat yang bertanya macam mana istiwanya. Duduk ke, bersila ke, wa illa masih. Illa zaman kita sekarang banyak dipertikai tentang yadullah fawqa aydihim, tangan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan mereka. Ada di antara mereka bertanya, tangan Allah fizikal ke, wa illa tangan Allah bukan fizikal ke? Faham dom? Hadza mereka para sahabat hal-hal yang sedemikian menyikapi amir ruha kama ja'at, lalu saja. Maksudnya tidak sampai mempertikai ayat-ayat yang muhim litasyabuh, yang lebih atau ayat yang agaknya menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka tak akan pertikai macam mana. Tapi lalu saja difahami maksudnya. Ketika berfirman yadullah fawqa aydihim, itu kan berbahas tentang bai'at, bukan nak membahaskan tentang fizikal tangan Allah atau tidak. Itu berbicara tentang bai'at. Sama juga ketika wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal wajah Tuhanmu. Tidak ingin memberitahukan Allah itu berwajah, ingin memberitahukan kekalnya Tuhan Subhanahu wa taala. Jadi lebih fokus kepada konten untuk tidak tergelincir kepada apa yang boleh difahami oleh akal tentang hakikatnya Allah, sementara Allah di luar apa yang dicapai oleh akal fikiran. Secara hakikatlah maksudnya. Nah, hadza berkenaan dengan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 atau bait yang ke-9 dan bait yang ke-10. Waqad harral qutbul imamu maladuna aqidatahu fahiya shifa min ad-durri wa ani bihi man laysa yun'atu ghairuhu bihujjati islamin fayalaka min fakhri, diarahkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad untuk mengetahui tentang ilmu al-aqidah adalah merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali yang dikenali dengan Hujjatul Islam. Siapa beliau? Kita akan dengarkan pada pertemuan yang akan datang insya-Allah dalam waktu yang sama insya-Allah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keyakinan yang mantap dan kuat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Anugerahkan kepada kami ya Allah keyakinan yang kuat dan kebersihan dalam keyakinan. Berikanlah kami kebahagiaan dalam hidup ini. Anugerahkan kepada kami kesenangan dalam hidup ini. Bantulah kepada kami bila mana berhadapan dengan masalah dalam hidup ini. Sesungguhnya hanya kepadamu kami merayu, kepadamu kami berdoa, dan hanya kepadamu kami mendekat. Anugerahkanlah kepada kami yang terbaik bagi kami di dunia dan di akhirat. Tempatkanlah kami hampir dan dekat denganmu ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mix and match.
Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak kepada Habib Ali Zainal Abidin yang telah menyampaikan ceramahnya. Afwan Habib, di sini ada beberapa soalan. Soalan yang pertama, bagaimana dengan ketentuan yang tertolak dan terjadi dengan doanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, barakallah fi. Terima kasih kepada yang menyoal. Sahih. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak qada itu kecuali doa. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, man arada an yumidda lahu fi umrihi wa yuwassi' lahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahim. Dalam ketentuan qada dan qadarnya Allah termasuk rezeki. Dalam ketentuan qada dan qadarnya Allah juga termasuk umur. Dalam ketentuan qada dan qadarnya Allah, apa saja yang berlaku kepada kita dan berlaku kepada alam ini. Namun pada ketentuan qada dan qadar Allah ini ada yang boleh untuk diubah. Seperti mana dalam hadis yang saya baca tadi, doa dapat merubah ketentuan qada. Silaturahim dapat merubah ketentuan qada pada umur dan juga pada rezeki. Ianya adalah dikatakan namanya ada ketentuan yang mubram, ada ketentuan yang muallaq. Ketentuan yang mubram itu tidak akan berubah sama sekali. Ketentuan yang muallaq, yang tergantung, maka ianya boleh berubah. Seperti orang ini ditentukan umurnya sekian, namun kalau berdoa atau dia bersilaturahim, maka umurnya akan ditambahkan. Maka ini bahagian daripada qada yang muallaq. Ini yang ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir, ketika memahami firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah akan menghapuskan apa yang sudah ditentukan dan Allah juga akan menetapkan apa yang sudah ditentukan. Antara yang dihapus dan ditetapkan ada di Ummul Kitab dalam Lauhil Mahfuz yang sudah tercatat dan diketahui secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiih kepada bertanya. Habis soalan yang kedua, adakah orang yang ada depression, tekanan itu dikira sebagai seorang yang kurang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fiih. Orang yang depresi dalam sifat manusia, ada sifat-sifat yang baik, ada sifat yang tidak baik. Sifat yang tidak baik ini adalah umpama penyakit yang perlu diubat. Seperti sifat hasad dengki, seperti sifat merasa sempit dalam hidup atau depresi, merasa tertekan. Ianya bahagian daripada penyakit pada sifat. Umpama juga penyakit pada sifat seperti kedekut, seperti hasad, seperti dengki, itu pun bahagian daripada penyakit pada sifat. Yang perlu untuk dicari penawarnya, seperti mana kita mengubat kepada penyakit kepada fisikal. Bila ia berada dalam keadaan depresi, kalau dilihat depresi itu sebagai sakit, dia akan cari penawarnya melalui daripada tafakkur, melalui zikir, melalui ridha dengan ketentuan yang berlaku kepadanya. Tetapi kalau depresi tadi itu disikapi dengan tidak senang hati, tidak puas hati dengan Allah Subhanahu wa taala atau buruk sangka kepada Allah, di sini dia akan termasuk orang yang dia lemah keyakinannya kerana melebihi daripada batasan sebagai penyakit sahaja pada depresi itu.
Saya ulang sekali lagi, kalau seorang berada dalam keadaan depresi, bila melebihi daripada batasan untuk melihatnya sebagai penyakit, untuk dicari penawarnya dengan meyakini buruk sangka kepada Allah, di sini dia lemah keyakinannya. Tapi kalau dia melihat kepada depresi itu sebagai satu penyakit yang dia sedang diduga dengan penyakit itu dan mencari penawarnya, di sini dia tak termasuk orang yang lemah keyakinannya. Justru yang berlaku kepadanya daripada depresi saat dan dia mencari penawarnya, dia orang yang punya keyakinan disebabkan oleh kerana melihat adanya penyakit dan mencari penawar. Ya, ada beza sedikit. Walihada baginda Rasulullah SAW ketika memberikan gambaran, janganlah kamu mengatakan lau, sesungguhnya lau itu akan membuka pintu syaitan. Jangan kamu mengatakan andai. Ya, ini kalau perkara sudah berlaku, dia andai ini perkara tak berlaku. Andai aku tadi lalu jalan sana untuk mengelak daripada jam. Andai. Kalau dah mengandaikan kepada hal-hal yang sudah berlaku, di sini dia, kata baginda Rasulullah, membuka pintu syaitan. Yakni dia lemah keyakinannya, lebih seakan-akan tak mahu menerima dengan ketentuan apa yang berlaku kepada dia, sehingga dia mengandaikan benda itu tak berlaku. Jadi, berhadapan dengan perasaan depresi bagi seseorang, janganlah melebihi daripada batasan. Jadikanlah depresi itu sebagai satu penyakit yang kita cari penawar agar supaya dapat menyelesaikan. Di situ hakikat keyakinan. Dan kalau melebihi daripada batasannya dengan buruk sangka kepada Allah, disitulah tanda kelemahan keyakinan. Allahu a'lam. Afwan Habib, soalan yang terakhir. Apakah amalan yang dapat menguatkan keyakinan seseorang dan apakah amalan-amalan yang dapat melemahkan keyakinan? Yang menguatkan keyakinan seperti mana tadi saya katakan adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Itu salah satu doa untuk memantapkan keyakinan. Yang kedua, untuk memantapkan keyakinan, mulazamat zikir dengan penghayatan kepada zikir. Yani ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang ketika berzikir. Tenang sini maksudnya mantap keyakinannya. Ya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Ya, ini maksudnya bersih dalam keyakinan. Zikir di sini diperlukan tafakkur. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia akan rasa gerun dan takut kepada Allah. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman itu adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Zikir itu, baik itu zikir pada Qur'annya atau zikir-zikir tasbih, tahmid dan lain-lainnya, adalah diperlukan dengan tafakkur, tadabbur, baik pada ayat dan juga pada zikir, untuk mendapatkan kesempurnaan keyakinan dan tambahnya keyakinan di dalam hati. Ini beberapa amalan yang membawa seseorang kepada kekuatan dalam keyakinan. Dan yang ketiga adalah at-tafakkur. Tafakkur juga akan meningkatkan keyakinan seseorang.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. At-tafakkur juga bahagian daripada asbab untuk menguatkan keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tadi, zikir secara istimrar dan juga penghayatan, termasuk juga Al-Qur'anul Karim dan juga at-tafakkur. Ini adalah bahagian tentunya ba'da imtithal al-fara'id, yang amal ibadah secara wajib itu pun juga yang wajib dilakukan secara sempurna. Ini adalah beberapa petuah untuk dapat meraih kekuatan di dalam keyakinan. Hal-hal yang melemahkan keyakinan adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang boleh melemahkan kepada keyakinan, tidak ridha kepada apa yang berlaku kepadanya. Dia tak menerima, baik itu pada rezeki, baik itu kepada situasi, baik itu kepada keadaan, protes, kritik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bahagian daripada yang melemahkan keimanan dan keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, di antara amalan yang melemahkan keyakinan dan keimanan adalah kathratul ma'siyah, banyaknya perbuatan maksiat, au muasyaratil asyrar, banyak bergaul dengan orang-orang yang bermaksiat. Walaupun tak bermaksiat, bergabung dengan orang-orang sentiasa bermaksiat akan melemahkan keyakinan dan keimanan. Moga-moga Allah mantapkan keyakinan kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmul yaqin, ainul yaqin dan haqqul yaqin. Amin, amin, amin. Fadhal Habib penutup doa sebelum kita tutup majlis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsira. Ya Allah, kami berdoa kepadamu pada malam yang penuh dengan berkat dalam majlis ilmu, di mana pada majlis seumpama ini Engkau curahkan rahmat, inayah, sakinah. Ya Allah, jadikanlah kami dalam golongan orang-orang yang Kau rahmati, yang Kau anugerahi sakinah, seperti mana Engkau menjanjikan hal yang sedemikian dalam majlis-majlis ilmu. Jadikanlah kami dalam golongan orang-orang yang mendapat berkat daripada ilmu dan beramal dengan ilmu. Tingkatkanlah keimanan kami, keyakinan kami, sehingga tiada keraguan-raguan dalam hati dan jiwa kami. Jauhkanlah daripada hati dan jiwa kami segala apa yang boleh mengganggu keyakinan dan keimanan kami kepadamu. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami orang yang melazimkan diri dengan Al-Quran, agar makin bersinar hati dan jiwa kami. Ya Allah, jadikanlah semua yang menyaksikan, yang hadir dalam majlis ini, dalam golongan orang-orang yang Engkau campakkan dalam hati mereka nur keyakinan, ilmu yakin, ainul yakin dan juga haqqul yakin. Jadikanlah kami dalam golongan orang-orang yang Engkau jauhkan daripada segala bahaya, dan Engkau anugerahkan bimbingan dan hidayah untuk melakukan segala kebaikan dan ketaatan. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Jadikanlah syurga tempat kami dan tempat ahli keluarga kami, untuk kami dapat bersama dengan mereka di sana seperti mana kami bersama dengan mereka di sini. Ya Rabbal Alamin, anugerahkan kepada kami pegangan akidah yang benar. Jadikanlah kami orang beramal dengan amalan yang benar. Jauhkanlah kami daripada segala kesilapan dan kekeliruan. Ya Rabbal Alamin, Ya Allah, Ya Rabbah, ampunkan dosa kami, maafkan salah silap kami, hapuskan segala dosa kami, gantikanlah dengan kebaikan daripadamu, Ya Arhamar Rahimin. Jauhkanlah kami daripada depresi, jauhkanlah kami daripada rasa sempit, jauhkanlah kami daripada putus asa. Jadikan bagi kami harapan adalah sayap bagi kami terbang menuju kepada Engkau, sehingga Engkau jauhkan kami daripada putus asa dan terbuka bagi kami laluan kepada Engkau melalui pintu harapan. Ya Allah, bimbinglah kami untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Engkau dengan berdoa selalu. Anugerahkan kepada kami manisnya munajat, manisnya ibadah. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Berkati kepada semua yang menyaksikan, yang hadir, dan juga kepada penganjur jemaah
Majlis Al-Hadiyun Nabawi. Moga-moga Allah berkati, panjangkan umur kepada mereka, berikan hidayah kepada mereka dan sentiasa menjadi wasilah dalam penyebaran ilmu. Amin, amin, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وفيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخذلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين يا رب فاسمع. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحد، وآله والصحب عداد طش السحب، والحمد لله في البدء والتناهي، حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak kepada Habib Ali Zainal Abidin yang telah menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Banyak yang tanya doa yang telah disampaikan oleh Habib. InsyaAllah kita pada Adun Nabawi akan membuatnya dalam poster dan kita akan sebarkannya dalam Facebook kami, Instagram kami, insyaAllah. Doa yang telah diajarkan oleh Al-Habib sebentar tadi. Jadi insyaAllah kita akhiri majlis ini dengan tasbih kafarah surah wal asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakal wal asr ila alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.